नमस्कार ओडिशावासी आस्तिक न्यूज को स्वागत। आज हेउची अगस्ट मास 30 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइदवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसुची डबल लघुचाप, आसुची आउ दुईटी लघुचाप। सेप्टेम्बर 3 रे लघुचाप 5 रे अवपात। आज प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को अलर्ट। वर्तमान बड़ वर्षा नहीं, किंतु सेप्टेम्बर रे वर्षा बढ़िबो। आगको दुईटी लघुचाप आसुची, गोटे सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे ओ आउ गोटे द्वितीय सप्ताह रे। पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 2 सप्ताह पई पूर्वानुमान जारी होईची। आकलन अनुसार सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पश्चिमबंग एवं उत्तर ओडिशा उपकूल अंचल समांतराल भावे समुद्र भितर आड़कू गति करिवो। घूर्णीभूत होई 5 तारिख बेलकु अवपात रूप नहीं पारे। सेहीपरि परवर्ती सप्ताह शेष आड़कू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। विस्तारित पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा रे आसंता अगस्ट 31 रु सेप्टेम्बर 3 भितर प्रबल वर्षा होई पारे। वर्तमान आकलन हैला जे राज्य रे अल्प केतक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना अछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागड़ा, गंजाम, गजपति जिले में स्थाने स्थाने घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। शनिवार राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा होबार संभावना रही। 31 रु वर्षार परिमाण बढ़िबा सह केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा होबार आशंका अछि। परवर्ती खबर राज्य रे चलिबो 1000 ई बस। ओडिशा इलेक्ट्रिक बस चलाचल देशर पंचम स्थान हासिल करी सहरांचल परिवहन क्षेत्र में एक माइल खुंट हासिल करिछि। राज्य रे एबे 450 टी ई बस चलाचल करुवा बेले आगामी वर्ष गुड़िकर एही संख्या 1000 को अतिक्रम करिवार योजना करा जाइछि। सहर गुड़िकर स्वच्छ, स्मार्ट एवं अधिक यात्री अनुकूल करिवा पई स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करा जाइछि बोली गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। विभाग सूचना अनुसार देशर एबे 14,329 टी ई बस चलाचल करुछि। दिल्ली रे सर्वाधिक 3,564 टी ई बस चलाचल करुवा बेले महाराष्ट्र रे 3,296 टी, कर्णाटक रे 2,236 टी एवं उत्तर प्रदेश रे 850 टी ई बस चालुछि। तेबे ओडिशा सहरांचल परिवेश अनुकूल गमनागमन क्षेत्र में निर्णायक पदक्षेप नहीं पड़ोशी पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को एक क्षेत्र में पछर पकाइछि। केंद्र सरकार पीएम ई बस सेवा एवं पीएम ई ड्राइवर भली योजना अधीन राज्य गुड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। ओडिशा रे आम बस सेवा परिचालन करुवा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट एही सहायता लाभ उठाइबारे सक्रिय रहिछि। संबलपुर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, ब्रह्मपुर और अनुगुल रे आम सेवा संप्रसारण पई प्रस्तुति चलाइछि। आम बस सेवार निर्विच्छिन्न परिचालन सुनिश्चित करिवा पई डिपो एवं टर्मिनाल चार्जिंग स्टेशन स्थापन करा जाउछि। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र ओडिशार सबुज दृष्टिकोण उपरे आलोकपात करी ई परिवहन ओडिशार द्रुत अग्रगति उभय परिवेश एवं लोकंक प्रति आमर प्रतिबद्धता को प्रतिफलित करने को कहिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे बड़ घोषणा कले ओम बिरला। आज ओडिशा लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर रे 2 दिनिया जातीय अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन अनुष्ठित होईछि, जाहाको लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिसंती। एही समय ओम बिरला उद्बोधन देई कहिसंती देशर समावेशी व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबाको हेबो। देश को आगो को नेबाको हेले सबु वर्गर लोकंकु साथरे नै चलैबा, समस्तंकु न्याय, समस्तंकु सेमानकर अधिकार देबाको हेबो। देशर प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एही माटीरु आसिसंती। देशर लोकतंत्र, गणतंत्र शक्ति पूरा विश्व को अवगत करा जाउछि। एससी एसटी बजेट आवंटन समीक्षा हेबा जरूरी। रोजगार, आर्थिक शक्ति क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी। केउ योजना कले दलित आदिवासी उपकृत हेबे चिंता करिबा जरूरी। आवश्यक अनुसार सेमानकर अधिकार देबाको हेबो। अन्यपटे एससी एसटी जातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती देशर विकास पई एससी एसटी को उत्थान जरूरी। ओडिशार जनसंख्यार 40% हेउचंती आदिवासी और दलित, 23% आदिवासी और 17% हेउचंती दलित। निकटरे नीट
ପାସ୍ କରିଥିବା ଦିଦାଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହିଥିଲୁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ଆମେ ସଶକ୍ତିକରଣ ନହେଲେ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିବନି। ଆମର ଉତ୍ଥାନ ନହେବା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, 40% ଜିଏସ୍ଟି ଲଗାଇବେ ସରକାର। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ। 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ପୁନଃ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ କର ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଏସ୍ଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ନୂତନ ଜିଏସ୍ଟି ଢାଞ୍ଚାର 18% ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 350 ସିସି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 40% ଉଚ୍ଚତା ଜିଏସ୍ଟି ହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତ ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5, 12, 18 ଏବଂ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ 12% ଏବଂ 28% ହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାନକ ହାର ଜାରି ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5% ଏବଂ ମାନକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 18%। ସେହିଭଳି ପ୍ରିମିୟମ କାର୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-4ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରପଆଉଟ୍, ୟୁଡିଆଇଏସ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପିଲା। ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପିଲା ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 9.1% ଥିବାବେଳେ ଏବେ 9.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି 100 ଜଣର ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଫର ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ 2024-25ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର କମିଛି। 2023-24ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 10.9% ଥିଲା। ଏହା 2024-25ରେ 8.2%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 5.2% ଥିବାବେଳେ 2024-25ରେ 3.5%, ଗତ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକରେ 3.7% ଥିଲାବେଳେ ଚଳିତ ରିପୋର୍ଟରେ 2.3%ରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 0.5%, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 1.7%, ହାଇସ୍କୁଲରେ 9.1% ଥିଲା। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2024-25ରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 1.4%, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 3.2% ଓ ମାଧ୍ୟମିକରେ 9.8% ହୋଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର 2023-24 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ହାର କମିଛି। କେବଳ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ନୁହେଁ, ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 61,565 ସ୍କୁଲ ଥିଲାବେଳେ 76,44,052 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ 3,44,116 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ପ୍ରତି 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନୁପାତିକ ହାର 24 ଥିଲାବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଥମେ 65 ଲକ୍ଷ, ଏବେ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ କଟିବ ନାଁ, ମତଦାତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନୋଟିସ୍। ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଗଡ଼ବଡ଼, ଯାହାପରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମାମଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ନେପାଳ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କେତେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ପରିଚୟ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛି। ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର ପାଇଁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏଲ୍ଓସି ଦ୍ୱାରା ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 1,95,802 ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 24,991 ଆବେଦନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର 7.24 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99.11% ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର କବଳରେ ଓଡ଼ିଶା। କରୋନା ଭଳି ଘରକୁ ଘର ବ୍ୟାପୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଓ ଗଳା ବସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୈନିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଏହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୁଛି। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ H1N1 ଭୂତାଣୁ କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଜ୍ୱରକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ବୋଲି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାସିଟାମଲ ଔଷଧ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପଙ୍ଖା, ଏସି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3ରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯିବ ସ୍ୱାଗତ। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସର ଦିନ 10ଟାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଟିଂରେ ନୂତନ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି, ହାଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। 31 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବାକୁ ଥିଲା। 125ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାପାନରେ ମୋଦି, ଆମେରିକାର ଟେରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ ଜାପାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଟୋକିଓରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମେରିକା ସହ ଟ୍ୟାରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ 2 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସକାଳୁ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଟୋକିଓରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ପିଏମ ମୋଦି। ଜାପାନ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାଗତ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବ। 2 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତିଆନଜିରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନରେ 25ତମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଚୀନ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇଏମ୍ଏଫର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା ଆଇଏମ୍ଏଫରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଠାତ୍ ଆଇଏମ୍ଏଫର ଇଡି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଭି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପଦବୀରେ ଏବେ ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ 2016ରେ ରଘୁରାମ ରାଜନଙ୍କ ପରେ ଆରବିଆଇର 24ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2018ରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 1992 ପରଠାରୁ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଏଫ ବେଲ୍ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ଏଥିସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଇସଲାମାବାଦ ଏପରି ପାଣ୍ଠିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇପାରେ। ନିକଟରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ ବୋର୍ଡ ଏକ ବହୁବର୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ $1 ବିଲିୟନ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ୟାକେଜରେ ମୋଟ $7 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଆଇଏମ୍ଏଫ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ $1.4 ବିଲିୟନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲୋନ୍‌କୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି, ଯାହା କିସ୍ତିରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଆଇଏମ୍ଏଫର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ବର୍ଷୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଇଏମ୍ଏଫରେ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଆଇଏମ୍ଏଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାଗବତଙ୍କୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା। କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିବାରର 3 ସନ୍ତାନ ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟି ପାର କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ପଛକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଆରଏସ୍ଏସର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଦେଇଥିବା 3 ସନ୍ତାନ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆରଏସ୍ଏସର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୋହନ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ 3 ସନ୍ତାନ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3 ସନ୍ତାନରୁ କମ୍ ରହିଲେ ବଂଶରକ୍ଷା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୁଦାୟକ ବିଲୁପ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସଠିକ ସମୟରେ ବିବାହ ଓ 3 ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅସନ୍ତୁଳତା ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଏହା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି।